act of intentionally ending or taking to die by himself or herself. ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਗਨ ਲਈ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ 25-30 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਉਹਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਡਾ ਹਾਲੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਂਦੀ ਔਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਫੋਲ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਮਿਰਾਜ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਨਮਾਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹ, ਕਿ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੱਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਆਸਿਫ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਸਜਦੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ। प्यारे वेखन वालिओ, मेला टीवी दे मारूफ प्रोग्राम दर्शन दे विच तुहानूं दिल दीआं डुंघियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नूं आखने आ। साहिबो, अज फिर साडे प्रोग्राम दे विच साडे उचेचे प्राहुणे गुजरांवाला दे मारूफ ते मकबूल तरीन मुआलज डॉक्टर फजलुर रहमान साहब ने। हज़रत मियाँ मुहम्मद भाई साहब सरकार ने शायद इहो जे किसे अल्लाह पाक दे नेक बंदे वास्ते आखिया सी, कोई डॉक्टर साहब वर्गे खुश अखलाक मुआलज सन जिन्हां वास्ते हज़रत मियाँ मुहम्मद साहब ने फरमाया सी कि मर्द मिले ते दर्द ना छोड़े, औगन दे गुण करदा ते कामल लोग मुहम्मद बख्शा लाल बनान पत्थर दा। ते डॉक्टर साहब नूं ते मिल के ही अक्सर छोटे मोटे रोग साढ़े उंज ही गवाच जाते हैं। अज एक अमूमी तौर के उत्ते बहुत ज़्यादा फैलन वाली बीमारी जिहड़ी है उन्होंने लैके डॉक्टर साहब की खिदमत दे विच हाज़र होए हैं तो डॉक्टर साहब नूं उहदे बारे सवालात करांगे। बीमारी जिहड़ी है उहदा नाम है डिप्रैशन। प्यारिओ, ये मरज़ बहुत ज़्यादा वधदा जा रहा है और लोग इहदे तो बड़ा शदीद मुतासर होंदे जा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एक तखमीना रिपोर्ट जिहड़ी तैयार की गई है उहदे मुताबिक हर तीजे चौथे बंदे नूं ये डिप्रैशन का मर्ज़ लाहक हो चुकिया है। पिछले साल पूरी दुनिया दे विच सब तो ज़्यादा अद्वियात इसे बीमारी दियां विकियां। साडा हर 5वां 6वां बंदा जिहड़ा है वो गोली खा के सौंदा है, नींदर गोली ना लवे तो उन्होंने नींद ही नहीं आती। प्यारिओ, बड़े बड़े वड्डे लोग जिहड़े ने वो सुईसाइड कर लैंदे ने। पिछले दिनों दे विच पाकिस्तान की एक बड़ी मारूफ सियासी शख्सियत ने जहांगीर तरीन, उन्हां दे सके भाई आलमगीर तरीन ने खुदकुशी कर लई। अरबपति वो आदमी सन, कोई दुनिया की ऐसी आसाइश, कोई तयशात ऐसियां नहीं जिहड़ियां उन्हां नूं हासिल नहीं सन। लेकिन इस सब के बावजूद उन्हां नूं क्यों डिप्रैशन सी, उन्होंने क्यों खुदकुशी कर लई? इस तरह ही बड़े मारूफ साडे कॉमेडी एक फिल्म स्टार सन, कॉमेडियन जिन्हां दा नाम सी मुहम्मद रफ़ी खावर, नन्ना उन्हां नूं आखिया जांदा सी। अपने कैरियर दे अरूज दे उत्ते सन, इंतहाई फेमस, इंतहाई पॉपुलर। उन्होंने भी सुईसाइड कर ली सी, पता नहीं क्यों कर लई। ये सारियां गल्लां पुछण दे वास्ते ही अज असीं डॉक्टर साहब नूं इत्थे मदऊ कीता है, उन्हां दी खिदमत दे विच हाज़र होए हैं। पिछले दिनां 'च स्नोकर दे एशियन चैंपीयन माजिद खान ने खुदकुशी कर ली सी। मैं वड्डे वड्डे लोकां दीयां एग्जैम्पल्स तां तुहानूं दस रहा प्यारिओ कि चलो साडा वर्गा कोई फाका कश, कोई माड़ा दुबड़ा, कोई भुखां दा मारिया तो चलो
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਫਾਕਾ ਮਸਤੀ ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹਮਾ ਕਿਸਮ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਮੁਯੱਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਜਾਣਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत नाल हो मेरे आका? बड़ी मेहरबानी। अच्छा हुजूर ये दसो कि तुसी देखो ना कि ए जहांगीर तरीन दे जेड़े भाई सन, आलमगीर तरीन साहब, आलमगीर तरीन डॉक्टर साहब, उन्हां दा कोई एक हवाला नहीं सी। आ मुल्तान सुल्तान ਵੇਖੋ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੇ ਮਾਲਦਾਰ, ਬੜੇ ਧਨਵਾਨ, ਬੜੇ ਦੌਲਤਮੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਈਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਿੱਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਈਕਾਟਰੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਈਸਾਈਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਟ ਆਫ intentionally ending or taking to die by himself or herself। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਫੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਫੈਟਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ 100% ਫੈਟਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਫੈਟਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਨ ਫੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਨ ਫੈਟਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਟਮਕ ਵਾਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘੱਟ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਮੀਸਾਈਡ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਗਨ ਲਈ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ 25-30 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਯੂਰਪ ਵਾਲ ਉਧਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਕੋਈ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਪ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਈਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬੀ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਉਮੀਦੀ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਮਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੇਰਗਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬੇਰਗਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਵੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿਨਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਕਿ ਅੱਛਾ ਬਈ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਨਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬਈ ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਸਲਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਤਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਜੇ, ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸ਼ਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੂਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਐਲਕੋਹਲ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਘਰ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਰਿਸਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਏਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਕਸਦ ਐਸਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਆਉਣ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਸਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ 'ਚ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਬਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਜੀ। ਮਕਸਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਾਟਰਿਸਟ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਮਸਲਨ ਇਹਦਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਬਲੇਡ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਲ 'ਚ ਫੰਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਸੁਈਸਾਈਡ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਨਾਨੇ ਦਾਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਟ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਾਇਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਭੰਗ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭੰਗ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਮਕਸਦ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਮੂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਐਗਰੈਸਿਵ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰਾਇਆ ਗਨਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਨਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਨਜ਼ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫੈਟਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਉਹ 100% ਸਕਸੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਹਲਕ ਜੀ ਹੋਈ ਸਰ। ਮੋਹਲਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੇ ਮਕਸਦ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਨ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੀ ਕਾਰਤੂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਦੇ ਗਿਆ। ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਮੌਤ ਇਹ ਗੰਦਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਲੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਜੀ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਹਰ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਐਸੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੰਦਮ ਹਾਂਜੀ, ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਐਡੀ ਫੈਟਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟੀਡੋਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ ਔਰ ਇਹ ਵੀ 100% ਡੈਥ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੌਸਿਸ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਹਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੈਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜ਼ਦਵਾਜੀ ਨਾਚਾਕੀ ਦੇ ਸਬਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਫੈਕਟਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਜ਼ਦਵਾਜੀ ਨਾਚਾਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦ, ਜਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਡਿਸਹਾਰਟ, ਇਹ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਹਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਦੀਨ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋ, ਡਿਸਹਾਰਟ ਨਾ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਕੁਫਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਮੁਤਜ਼ਲਜ਼ਲ ਹੈ, ਕਿ ਈਮਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਤਜ਼ਲਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੂਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ 50,000 ਸੂਦ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 5 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਹਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਖੁਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਰਮਤ ਹੀ ਸੂਦ ਦੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਦ ਦਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ। ਅਸਤਗਫਰ। ਦੇਖੋ ਅਕਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੂਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਧਣਗੇ ਔਰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਘਟਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸੂਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਓ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਸੂਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਤਸਾਲ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੂਦੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਟਿੰਡ ਕਰ ਛੜੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਵੱਟੇ ਸਰ ਦਾ ਕੱਲ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਓਏ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਏ ਹਾਏ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੋਏ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਓਏ ਨੇ। ਹੋਏ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਮਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀ, ਸਰ ਉਹ ਕਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ को ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਮੁਆਸ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਰਾਹ ਲੰਘਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਮਲਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਕਾਇਟ੍ਰਿਸਟ ਸਨ, ਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ 86 ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਉਹਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫਤਾਬ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਾਣਦੇ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪੀਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਲਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲੋਕਸੀਟੀਨ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਡ ਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲੋਕਸੀਟੀਨ ਪਵਾ ਦਿਆਂ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਰਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਤਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ ਪਿੰਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਟਮੀ ਦਾ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਡਾ ਹਾਲੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਅਨਾਟਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਅਨਾਟਮੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਹਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਜ਼ੋਫਰੈਂਜੀਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦਾ ਨੇਜ਼ੋਫਰੈਂਜੀਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਫੋਲ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਉਤੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਜਨਰਲ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਆਮੀਨ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇ ਪਿੰਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ। ਸਰ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਦਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਨਿਆਜ਼ਮੰਦੀ ਸੀ। ਨਿਆਜ਼ਮੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ੈਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਅਯਾਮ 'ਚ ਨੇਜ਼ੋਫਰੰਜੀਅਲ ਕਾਰਸੀਓਮੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਨੋਜ਼ ਵੀ ਰੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਵਾਹ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਰਕਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਸਨ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਫ ਖੇਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਸ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਦ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ, ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਸੀਅਤ ਚ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਵਾਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਮਜਮਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਐਸੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇੰਝ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਮਰ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਅੱਲਾਹ, ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਸਟਿਸ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਐਮਐਨਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਹੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ, ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਬੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਫਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਖਤਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵਾਹ। ਹੈ ਜੀ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ 1 ਮਿੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 2-3 ਦੋਸਤ ਗਏ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਪਏ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੂਹਾ ਤੋੜਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗੈਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਖੈਰ ਜਨਾਬ ਦਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਸਬਬ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਰਵੇ, ਦੋਸਤਾਂ। ਸਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੀਸਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਖਰੀਅਤ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਊਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਅਸਾਬੀ ਇਹ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫੈਕਟ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਸਰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ,
ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਤਲੇ ਹਾਂਜੀ, ਲੈਵਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਲਮਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਰ ਸਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੇਇੰਤਹਾ ਕਿਸਮ ਬੜੀ ਸਖਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਆਦਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, ਡਿਸਹਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਉਮੀਦੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜੀ ਨਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ 'ਚ, ਨਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਜੂਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਈਏ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂਟਲੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਰ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਮੌਜੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੁਬਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਜਨ ਦੇ ਲਾ ਕੁੜੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਰੂਹਾਨੀ, ਦੀਨੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਾ ਆਖਰ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਇਤ ਹੈ, ਅਲਾ ਬਿਜ਼ਿਕਰਿल्लाह ਤਤਮਇਨੁਲ ਕਲਬ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਅੱਲਾਹੁ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ 100 ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਅੱਲਾਹੁ ਯਾਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਰਹੀਮ, ਕਰੀਮ, ਗਫੂਰ, ਵਦੂਦ, ਇੰਤਹਾਈ ਦੋਸਤ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਤਜਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਹਬਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਜਮਈਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਮਿਰਾਜ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਨਮਾਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵਾਹ ਕਿ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੱਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਆਸਿਫ ਜੋਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਸਜਦੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ, ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਵਾਹ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 20 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਫਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰੀਏ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮਾਤ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਕੀ ਇਨਾਮ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ 25 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਬਣਦਾ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜਨਾਬ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਹੈ। ਵਾਹ। ਉਹ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਜਿੰਨਾ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਨਾਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੂਡ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਜਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੋ ਵਾਹ ਯਾਰ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 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 ਵਾਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਾਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸੀਹਾ ਹੈ बदन तक है तेरी चारागरी तेरे अमकाम में कहाँ जख्म कड़ी बातों के ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਚੋਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਮੁਆਲਜੀਨ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਡਾਕਟਰਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ihsanat ਫਰਮਾਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਜ਼ਮਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇਂ ਕਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਕੱਲਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਰੱਬਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ